नमस्कार सांग माने मु श्रीधर चंद्र पंडा पुणी थे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी डिजिटल सक्सेस पॉइंट को। डिजिटल सक्सेस पॉइंट रे आमे कथा हुंती आम जीवन को आमे किभली बदले दे पारिबा, आमर लक्ष्य को आमे किभली हासिल करि पारिबा। लक्ष्य आपणकर साथ आमर। आज मु आपण मानकु वैज्ञानिक मानकर एक भयंकर एक्सपेरिमेंट विषय कहवाक जाऊँगी। यही कहानी जेतिकी भयंकर सेतिकी रोमांचकर एवं यार शेष फलाफल आपण मानकर होश उड़ाईदेव। टिके चिंता करंतु, समुद्रर सबुठारु भयंकर शार्क माछ जदि ता सामने तार खाद्य छोट छोट चारा माछ को देखे तेबे कौन करिवो? झांपिगिरी सबु खाइजिवो, किंतु से सेमानंकु खाई पारिबो नाही। से सेमानंकु देखिले मध्य डरी जीवो। आश्चर्य होउछंती ना? वैज्ञानिक माने एही भली एक एक्सपेरिमेंट करथिले। एक्सपेरिमेंट द्वारा सेमाने माइंडसेट विषय रे परीक्षा निरीक्षा करुथिले। आउ आजिर एही वीडियो शेष बेलू आपण जानि परिबे जे एही माइंडसेट किभली काम करूछि। ताहा सुनी आपण माने मध्य निजर माइंडसेट विषय रे जानि परिबे। वैज्ञानिक माने एक बड़ जलाशय तैयारी कले एवं से जलाशय रे एक शार्क माछ को आनी छाड़ी देले। मझिरे मझिरे किछि छोट छोट माछ को से माने से जलाशय भीतर को छाड़िले। शार्क माछ तार खाद्य को सामना रे देखी तांको ऊपर झांपी पड़िला एवं सेगुडी को खाइबा को लागिला। एही भली भाबरे किछि दिन चली गला। तापरे वैज्ञानिक माने कौन कले ना एक फाइबर ग्लास आनी पानी भितर रखीदेले। तो पानी को से माने दुई भाग करदेले। गोटे पाखरे शार्क माछ रहिला, बाकी गोटे पाखरे खाली पानी रहिला। किंतु से फाइबर ग्लास टी एते पारदर्शी थिला जे से ग्लास रो आरपटे कौन हेउची सब परिष्कार भाबरे देखा जाउतला। एबे वैज्ञानिक माने कौन कले ना छोट छोट चारा माछ गुडी को ग्लास रो आरपटे रे छाड़ी देले। शार्क माछ देखिला तार खाद्य चारा माछ बा छोट माछ गुडी को पानी रे पहरुछंती। तेणु शार्क माछ खूब स्पीड रे गला सेमान को खाई देबा पई, किंतु मझिरे तो फाइबर ग्लास रहिछि। तेणु फाइबर ग्लास रे शार्क माछ माड हो गला एवं से पछ को फेरी आसिला। किंतु तार खाद्य रो लोभ संवरण न करि पारी से पुणी खूब तीव्र गति रे आसिला। तीव्र गति रे आसी पुणी से फाइबर ग्लास रे माड हो गला। फल रे तार मुह मध्य फाटी गला, रक्ताक्त हो गला, मुहरु रक्त झरिला। शार्क माछ को कष्ट हैला, से पुणी पछ को फेरी गला। किंतु जेतेबेले भोक ताकू लागिला से तो खाद्य खाइबो एवं ता सामने मध्य से देखुची जे माछ गुड़िक पहरिबारे लागिछंती। तेणु से खूब स्पीड रे पुणी आसी माड हो गला। एहीपरि बारंबार बारंबार से आसी चेष्टा कला तार खाद्य को खाइबा पई, किंतु फाइबर ग्लास एते शक्त थिला जे ताहाको से भांगी आरपट को जाई पारला नाही। तो फाइबर ग्लास रे बारंबार माड होबा द्वारा तार मुह रक्ताक्त होला, ताको कष्ट होला, ता शरीर को कष्ट होला। हार मानिला, विफलतार स्वाद सबले से चाखिला। तापरे से भाविला जे ए माछ गुडी को मु खाई परिबि नाही। से तार पहरिबा को लागिला। जेतेबेले बारंबार चेष्टा करी मध्य निराश हो गला, सेतेबेले से भाविला जे ना मु एहा करि परिबि नाही। संपूर्ण रूपे से हार मानिगला। एबे आसिला एही एक्सपेरिमेंट रो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भाग। किछि दिन परे वैज्ञानिक माने सेई फाइबर ग्लास टी को पानी रु हटाई देले। एबे शार्क माछ छोट छोट माछ गुडी को खाई देई पारि थांता, किंतु शार्क माछ आउ छोट माछ गुडी को खाइला नाही। काहेकि ना से भाबी नै थिला जे ए छोट माछ गुडी को मु आउ खाई परिबि नाही, विपद अछि। आंक पाखकू जदि मु खाइबा को जीबी तेबे मो धक्का खाइबी एवं मोर शरीर रक्ताक्त हेबो। तार माइंडसेट हो गला जे मु आउ ए माछ गुडी को खाई परिबि नाही। तेणु छोट माछ गुडी को ता पाखापाखि पहरुथिले मध्य से आउ सेमानकु खाइला नाही। फाइबर ग्लास
ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହିପରି ଯଦି କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ, କୌଣସି ଏକ କାମ ବା କୌଣସି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, 2-4 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାର୍କ ମାଛ ଏକ ଜୀବ ଅଟେ, ଆପଣମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ରହିଛି। ସାର୍କ ମାଛ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ଭାବି ନେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେବେ ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଧରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଫିକ୍ସଡ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଫିକ୍ସଡ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ରଖି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବା ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣକୁ ନେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ଘରର ମାଲିକ କବାଟ ଖୋଲିବେ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ବା କବାଟ ଖୋଲିବେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କିଣିବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ 20ଟି ଘର କଲିଂ ବେଲ୍ ଯଦି ସେମାନେ ମାରି ଘର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ 2-4ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେମାନେ ବିକି ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ 2-4ଟି ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରି ବିଫଳ ହେଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ଯଦି ଭାବି ନେବେ ଯେ ଏ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଫିକ୍ସଡ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ଏ ଫିକ୍ସଡ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଆମ ମନରେ ଭାବି ନେଇଥାଉ ଯେ ଏ କାମ ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଥର ପ୍ରତି ପାଦରେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଅପମାନ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେହିଭଳି ଆମର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଫିକ୍ସଡ କରି ରଖିଦେବା, ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅସଫଳ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବା ଲଗାତାର ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଥରେ ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା ଯେ ଏ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଉ ସେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଉ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମାନ ଜିନିଷ ବିରାଟକାୟ ହାତୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାହୁନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହାତୀକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ହାତୀର ଗୋଡ଼କୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ହାତୀର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ଛୋଟ ହାତୀଟି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାର ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣେ, କିନ୍ତୁ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଛିଣ୍ଡାଇକିରି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିକୁଳିରେ ଗୋଡ଼ ଘଷି ହେଇ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ, ଛୁଆଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଭାବିଥାଏ ଯେ ନା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାତୀଟି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଶରୀରରେ 100 ସିଂହର ବଳ ଆସିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାହୁନ୍ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ
ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଝୋଟ ରସି ଦ୍ୱାରା ବା ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତା ଗୋଡ଼କୁ ଗଛ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଚାହିଁଲେ ସେହିଭଳି 100ଟି ରସିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହାତୀ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ହାତୀର ଗୋଡ଼କୁ ମାହୁନ୍ତ ଶିକୁଳି ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଲୁହା ଶିକୁଳି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିଥାଏ? ଦେଖିନଥିବେ। ଛୋଟ ହାତୀ ଛୁଆର ଗୋଡ଼କୁ ଲୁହା ଶିକୁଳି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହାତୀର ଗୋଡ଼କୁ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହାତୀ ଛୁଆଟି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଦିମାଗରେ ପଶିଗଲା ଯେ ନା, ଏ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହବ ନାହିଁ, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ତାର ରହିଗଲା ଏବଂ ତା ଗୋଡ଼ରେ ସାମାନ୍ୟ ରସିଟିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ତାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ସେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି 100ଟି ରସିକୁ ସେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇପାରିବ, ରସିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ସେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ହାତୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ତା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦିମାଗକୁ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ରସି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆଉ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଦିନୁ ଆମକୁ ବାପା ମା ବହୁତ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକେଇଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମ ଦିମାଗ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଏହି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଯୋଗୁଁ, ଫିକ୍ସଡ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଛେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ ମାସକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି? ମୁଁ କ'ଣ 5 କୋଟିର ଘର ତିଆରି କରିପାରିବି? ମୁଁ କ'ଣ 1 କୋଟିର ଗାଡ଼ି, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରିବି? ଏହା ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଲୋକ 5 କୋଟିର ଘର କରିଛନ୍ତି, 1 କୋଟିର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାସକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଫିକ୍ସଡ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ତାର ରିପ୍ଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଧନୀ ହେଇପାରିବେ? କ'ଣ ସମସ୍ତେ 5 କୋଟିର ଘରେ ରହିପାରିବେ? କ'ଣ ସମସ୍ତେ 1 କୋଟିର ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରିବେ? ଏହା ହେଉଛି ପୁଅର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସିଏ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବି ନାହିଁ? ସିଏ ତ ମୋରି ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ, ଯଦି ସିଏ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମରି ସାଙ୍ଗ ଭିତରୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ, ଆମରି ସାଙ୍ଗ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସାଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ତର ଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲା, ସେ ଆଭରେଜ୍ ପିଲା ଥିଲା, ଆପଣ ତା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛି, ଭଲ ଘରେ ରହୁଛି, ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଯେ 2 ନମ୍ବର ପଇସା ରୋଜଗାର କରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଉପାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଠିକ୍ ସେହି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ରିଚ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍। ସେ ପିଲାର ରିଚ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯଦି ସିଏ କରିପାରିଲା ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯେ ନା, ସମସ୍ତେ ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାରୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା, ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ, ରହିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ। ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଫିଲୋସଫି
ଆପଣଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ଠାରୁ ଅଲଗା। ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗକୁ ଆପଣ ଏଭଳି କିଛି ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଶିକୁଳିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦିମାଗକୁ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ପୁଅର ଫିଲୋସଫିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫିକ୍ସଡ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଚ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଏବଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଫିଲୋସଫିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ନା ଏଭଳି କାମ ଅସମ୍ଭବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ଶହ ଶହ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗ କମ୍ପୋଜର ଆଉ ସଙ୍ଗ ରାଇଟର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ଓ ସଙ୍ଗ ରାଇଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ବହୁ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଗୀତ ରଚନା କରି ତାକୁ କମ୍ପୋଜ କରି ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ସେ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଧାଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ସୁଧାଚନ୍ଦ୍ରନ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନାଚ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ କାଠ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେଇ କାଠ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇ ନାଚରେ ସେ ଏତେ ପ୍ରବୀଣା ହୋଇଗଲେ ଯେ ଭାରତରେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସେ ହରାଇ ଦେଲେ। ସେଇଭଳି ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ବାଁ ଗୋଡ଼ଟି କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲେଗ୍ ଲଗେଇ ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରୋହଣ କରିଗଲେ। ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନାଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ବିଭତ୍ସ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଏଭରେଷ୍ଟର ଜିତ୍। ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଜି ହିଁ ଗୁଗୁଲକୁ ଯାଇ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ସେ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କାହାର ହାତ ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାହାର କାନ ନାହିଁ, କାହାର ଆଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପହଁରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ା ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଓ ଶରୀର ଶିହରି ଉଠିବ। ଆମର ଭାରତର କଥା କହୁଛି, ଆମର ଭାରତର ଏଇଭଳି 13ଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତିଛନ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ଖେଳାଳିମାନେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼, ହାତ ବା କାନ, ନାକ କିଛି ନା କିଛି ହରେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନେ କିପରି କରିପାରିଲେ? ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସେମାନେ ତ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ? ଏଭଳି ଅସମ୍ଭବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସାହସ କିପରି ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଫିଲୋସଫି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହା କରିପାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ କିଛି କରିକିରି ଦେଖେଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନେ ଏହା କରିପାରିଲେ। ନିଜର ଜିତ୍ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ। ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଦଖୋର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ସଫଳତା ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର
जे ए पर्यंत आपण सही सलामत अछंती। देखंतु ए दुनिया रे प्रति मुहूर्त रे रोड एक्सीडेंट होउची, ट्रेन एक्सीडेंट होउची, एयर क्रैश होउची, भूमिकंप होउची, बात्या होउची, बन्या मध्य होउची, हजार हजार लोक मरी जाउछंती, आतंकवादी आक्रमण मध्य होउची, बहु लोक सेतिरे मध्य मरी जाउछंती, किंतु आपण आज पर्यंत सही सलामत अछंती। तेणु आपण माने भाग्यवान। भगवान आपण को ये दुनिया को पठेइछंती किछि भलो काम करी देखेबा पई, किंतु आपण आपनकर माइंडसेट जोगु जने साधारण मनुष्य ही रही जाउछंती। भारत रे रोड एक्सीडेंट रे प्रतिदिन 550 रु अधिक लोक मरी जाउछंती। तेणु आपण भाग्यवान नहंती तो कौन? भगवान आज पर्यंत आपण को सही सलामत रखिछंती। तेणु भगवान को आपण धन्यवाद दियंतु। आपणकर फिक्स्ड माइंडसेट को चेंज करंतु, कहीं ना शार्क आउ हाथी भली मस्तिष्क आपणकर नुहे। आपणकर मस्तिष्क होची मनुष्यर मस्तिष्क। आपणक मस्तिष्क रे बुद्धि अछि, दिमाग अछि। आपणक दिमाग को बदलांतु, अदृश्य शिकुड़ी द्वारा ताहाको बांधिकी रखी दियंतु नाही, सीमित चिंताधारा भितर रही जांतु नाही। आपण जहाँ चाहिए ताहा करि पारिबे। आई कैन नॉट बदल रे आई कैन रो मंत्र जप करंतु। जदि दुनिया रो अन्य माने करि पारुछंती तेबे आपण काहे कि करि पारिबे नाही? आपण मध्य करि पारिबे। चेष्टा करिबा दरकार। थरे विफल हेले आउ थरे चेष्टा करंतु, दुई थर विफल हेले तृतीय थर चेष्टा करंतु, तृतीय थर विफल हेले चतुर्थ थर चेष्टा करंतु, सफल हेबा पर्यंत चेष्टा करंतु। देखिबे निश्चित भाବରେ आपण सफल हेबे। सांग माने आज ही आपणक मन भितरु सही अदृश्य फाइबर ग्लास टी को भांगी दियंतु एवं आई कैन नॉट भावना को दूरे दियंतु। सबु बेले चिंता करंतु आई कैन, एहा मु करि पारिबी। एही चिंता रे कार्य करंतु, परिश्रम करंतु, संघर्ष करंतु, बारंबार करंतु। जदि एही भिडियोटी आपण को किछि मात्रा रे प्रेरणा देछि तेबे एहाको लाइक करंतु एवं एही भली मोटिवेशनल कथा सुनिबा पई आग्रही अछंती तेबे डिजिटल सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आपणकर परिवार लोक आपणकर सांग साथी मानको मध्य ए भिडियोटी को शेयर करंतु। पुणी खूब शीघ्र आपणक सहित देखा हेबो। आउ गोटिए कथा नहीं आपणक आगो को आसीबी। आज पई रहुछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ।